का क्या कहना। ओम शांति। 12 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमको साहेबजादे अर्थात बाबांकर संतानरू शाहजादा बा राजकुमार हेबार अछि। सेइथिपाई जोगर यात्रा द्वारा निजर विकर्म को भस्म कर। प्रश्न, क्यों गोटे विधि द्वारा तुमर सब दुख दूर हो जाउछि? उत्तर, जेतेबेले तुमे निजर दृष्टि को बाबांका दृष्टि सहित मिसाउछ, सेतेबेले दृष्टि रे दृष्टि मिसिबा द्वारा तुमर सब दुख दूर हो जाउछि। कारण निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाइबा द्वारा सब पाप कटि जाउछि। यह हेउछि तुमर जोगर यात्रा। तुमे देहर सबु धर्म को छाड़ी बाबांको मने पकाउछ, जहा द्वारा आत्मा सत्य प्रदान हो जाउछि। तुमे सुखधामर मालिक हो जाउछ। ओम शांति। श्री भगवान उवाच, निजको आत्मा मने करी बस। बाबांकर आज्ञा हेउछि शिव भगवान उवाच अर्थात शिव बाबा बुझाउछन्ति, हे पिला माने निजको आत्मा मने करी बस। काहेकि ना तुमे सबु एक पितांकर संतान, परस्पर भाई भाई अट। तुम मानकु एक बाबांक ठारु ही संपत्ति नेबाकु हेब। ठीक जेपरी 5000 वर्ष पूर्व बाबांक ठारु वर्षा नेइथिल, तुमे आदि सनातन देवी देवता मानकर राजधानी रे थिल। तुमे सूर्यवंशी अर्थात विश्वर मालिक किपरि होई परिबो ताहा बाबा बसी बुझाउछन्ति। मोते अर्थात निजे बाबांगु मने पकाओ। तुमे सबु आत्मा माने परस्पर भाई भाई अट। उच्चर उच्च भगवान हेउछन्ति जणे। सेही सत्य साहेबंकर तुमे संतान माने हेउछ साहेबजादा बा राजकुमार। बाबा यही कथा बुझाउछन्ति जे तांकर श्रीमत अनुसारे बुद्धिर जोग लगाइले तुमर सबु पाप कटिजिव, सबु दुख दूर होइजिव। बाबांग सहित जेतेबेले आमर आखि मिसी जाए, सेतेबेले सबु दुख दूर हो जाए। आखि मिसाइबार अर्थ को मध्य बाबा भी बुझाउछन्ति। निजको आत्मा मने करी बाबांको स्मरण कर। यह ही हेउछि जोगर यात्रा। याकु जोग अग्नि मध्य कुआ जाए। एही जोग अग्नि द्वारा तुमर जन्म जन्मांतरर ଯେଉଁ पाप सबु रहिछि ताहा भस्म होइजिव। यह हेउछि दुखधाम। एठारे समस्ते नरकवासी अटंती। तुमे माने बहुत पाप करिछ। एहाकु कुआ जाउछि रावण राज्य। सत्य युग को कुआ जाउछि राम राज्य। तुमे एही परि भावे बुझाई परिबो। केते भी बड़ सभा बसी थाओ, भाषण करिबारे किछि असुविधा नाही। तुमे माने तो भगवान उवाच बोली कहि चालुछ। शिव भगवान उवाच, आमे सब आत्मा माने तांकर संतान, भाई भाई अटु। बाकी श्रीकृष्णଙ୍କର केही संतान थिले एपरि कुआ जाई पारिबो नाही। तांकर एते राणी मध्य नथिले। कृष्णଙ୍କର तो स्वयंवर ହେଲା ପରେ नाम ही बदली जाए। हाँ, एहीपरि कुआ जाई पारिबो जे लक्ष्मी नारायणଙ୍କର संतान संतति थिले। राधा कृष्ण ही स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण हुअन्ति। तेबे जाई तांकर गोटे संतान होइथाए, पुणी तांकर राजत्व चले। तुम पिलामानकु एबे मते मने पकाइबाकु हेब। देहर सबु धर्म को त्याग करी केवल बाबांको मने पकाइले तुमर सबु पाप कटिजिव। सत्य प्रदान होई स्वर्ग को जीव। स्वर्ग रे कौनसी दुख न थाए, नरक रे बहुत दुख रही थाए। एठारे सुखर चिन्ह बन्न नाही। एहीपरि जुक्तिर सहित बुझाइबाकु हेब। शिव भगवान उवाच, हे संतानगण, वर्तमान तुमे आत्मा माने पतित होई जाइछ। तेबे पवित्र किपरि हेब? मते ही पतित पावन बोली कही डाकी आसीछ। पवित्र सत्य जुगरे, पतित कଳି जुगरे होइथांती। कଳି जुग परे पुणी सत्य जुग निश्चिंत हेब। नुआ दुनियार स्थापना, पुरुणा दुनियार विनाश होइथाए। गायन मध्य रहिछि ब्रह्मांक द्वारा स्थापना। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने हेउछु पोष्य संतान। आमे हेउछु ब्राह्मण चोटी। विराट रूप मध्य रहिछि ना। प्रथमे निश्चिंत भावे ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। ब्रह्मा मध्य ब्राह्मण अटंती। देवता माने तो सत्य जुगरे थांती। सत्य जुगरे सर्वदा सुख रही थाए। सेठारे दुखर नाम ही न थाए। कଳି जुगरे अशेष दुख रही। एठारे समस्ते दुखी हो जाइछन्ति। एपरि केही नाहंती जार दुख ही नाही। यह होछि रावण राज्य।
ଏହି ରାବଣ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହେବ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେପରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ବୋମା ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ରିଫାଇନ୍ ବା ମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରିହର୍ସାଲ ବା ପୁନରଭିନୟ ହେବ। ପୁଣି ଫାଇନାଲ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ତ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭାଷଣ ଆଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଦରକାର ଶିବାୟ ନମଃ। କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ ଆଦି ଖାଉଥିଲେ, ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଏହା ତ ମହିମା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗ୍ଲାନି। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ସେଇ ନିରାକାର ବାବା ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୋଇଛି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଅସୀମ ସୁଖ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ। ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ ହେଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କହିବା ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶିବ ତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ, ରାତ୍ରିରେ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତ ବେଳାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରଭାତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ଭୋର 2ଟା 3ଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁମରଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 12ଟାରେ ବିକାରରୁ ଉଠି କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। 12ଟାକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତ ମଣିଷ ପତିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରି 2:30ଟାରେ କେହି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। 3ଟା 4ଟା ସମୟକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଠି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ବେଳା କିଛି ବି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ପଛେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ସବୁଠାରୁ ମିଠା ବାବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅପରମ୍ପାର ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ 15 ମିନିଟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ବେହେଦର ବାବା, ଯିଏ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ସବୁ ବିକେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ କିଛି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପର୍ବ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଅସୀମ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଲଢ଼େଇ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୈଧବ, ଜୀବଘାତ ଆଦି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅପାର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ 5000 ବର୍ଷର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ କିପରି ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ଏପରି କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି! ଏଠାରେ ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ, ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ଏଠାରେ ଆଖି ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ, ସେଠାରେ କେହି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଦୁଃଖ ଧାମ, ସୁଖ ଧାମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସବୁକିଛି ପତିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତାକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତି ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ, ସୁଖ ଦାମର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସେମାନେ କେତେ ବି କନଫରେନ୍ସ ସଭା କରନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଡାକିଲ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ମୁଁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛ କି ଏହି ପତିତ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ଆସ, ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସ। ମୋତେ ବି ରଥ ତ ଦରକାର ନା, ପବିତ୍ର ରଥ ତ ଦରକାର। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କିପରି ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ, କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୁଗ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୃହସ୍ଥ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୀତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି ତ ମାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋମୁଖ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ। ତେବେ ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ହେଲେ, ପୁଣି ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗତମ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମା କାଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ କାହାର ଶରୀର କଳା ହୋଇଥାଏ କି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା କରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କାମଚିତା ଉପରେ ଚଢ଼ି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳାରୁ ପୁଣି ଗୋରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। କୋଟିଏରୁ କେହି ଜଣେ ଏବଂ ସେହି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଥିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ସଭାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ, କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସଭାରେ କେହି ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ।
ପାଟି କର ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସିବ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ତ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣିନାହ। ବାବା ଭାରତକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ଆଉ କିପରି କରିଥିଲେ ଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହ। ଯଦି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଦେବୁ। 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ, 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଯାହାକୁ କି ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ କୌଣସି ଲେନଦେନ କରିବାର ନାହିଁ। 2. ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ସୁଖ ଧାମ କରିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କ'ଣ କିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସହଜରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ବିଜୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର ଅଟେ। ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବ ତେବେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मुरलीर 3 समान मास्टर सागर अटे मो श्रेष्ठ आत्मा अटे मो एक रस आत्मा अटे।